गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हूँ एप्रिल 7 सोमवार। तो चलते जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जादरा जेबे जे कोन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आ वीडियो न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर डयल एक नुआ भविष्यवाणी एही देश रे जुलाई रे देखिबाकु मिलिबो बड़ सारा विश्व रे अनेक लोक अछंती जे कि निजर भविष्यवाणी पे खूब शीघ्र प्रसिद्ध होइछथि। बाबा भेंगक भଳି नोस्ट्राडामस एही तालिका रे शामिल अछंती। उभयक अनेक भविष्यवाणी सठिक होई सारिछि। एबे एही परि आउ एको ना सामना को आसी जे निज भविष्यवाणी को नै सतर्क चर्चा रे अछंती। एही महिला को ना रे रिए तात्सुकी से प्रथम कॉमिक्स तयारी करबा पे जणाशुना थिले, किंतु एबे निजे भविष्यवाणी खूब चर्चा पाले। टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार रियो तात्सुकी अनेक दशक रु भविष्यवाणी करि आछन। तांको 1980 र दशक रु सारा विश्व रे हेबाकु थिया विपत्ति स्वप्न देश होउछि। एहा पर से एक ड्रीम डायरी लिखिछन्ती जेउथिरे एवं 1999 रे द फ्यूचर आइस नामक एक मांग मध्ये प्रकाशित करिछन्ती। जुलाई 2025 में रियो तात्सुका एक भयंकर भविष्यवाणी करिछन्ती। एथिरे कुहा जायछि कि जापान ओ एहार पाखपाखी देश गुडी करे एक बड़ विपत्ति आसीबार। एहा एक बड़ सुनामी हेबो जेउथिरे जापान ओ एहार निकटवर्ती देश मध्ये प्रभावित हेबे। से कहछन्ती जे 2011 रे आसुथिबा सुनामी ठारू एहा एक 3 गुण बड़ होई पारे। यदि एमिति हुए त अनेक लोकक जीवन जाई पारे। जापान व्यतीत फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, ताइवान भଳି देश ऊपर प्रभाव पड़िबो। तात्सुकी जेउ कथा अत्यंत कहिथिले निजे डायरी रे लिखिछन्ती मध्ये से अनेक सठिक होई सारिछ मध्ये। एथिपय लोके तांकर सत्य चेतावनी को खूब गुरुत्वपूर्ण नेउछन्ती। सर्वप्रथम 1991 रे तांको एक भविष्यवाणी सत्य होइतिला। से कहिथिले जे तांको सिंगर फ्रेड मर्करींकर स्वप्न आसीतिला। एहा किछि दिन नै सिंगरंकर मुक्ति होई जायतिला। खाली एतिकि नै 1995 रे मध्ये तांकर एक भविष्यवाणी सत्य होइतिला। एही समय से कहिथिले जे जापान रे केवल भूमिकंप आसीबो। एहा खूब भयंकर हेबो। किछि समय पर ही भूमिकंप आसिला एवं 6000 लोकक जीवन चाली गला। परवर्ती खबर 55,000 तळकु खसिबो सुना 2 दिन रे कमिलाणी 2700 टंका रु अधिक। विगत किछि मास हेबो देश रे हु होई बढुची सुनार दर लागिछि ब्रेक। पूर्वरु 10 ग्राम पिछा 1 लाख टंका टपिबार संभावना देखाथिबा बेले सुनार मूल्य हठात ह्रास घटिछि। कौतूहलर विषय होउछि जे घरोई बाजार रे मात्र 2 दिन रे सुनार मूल्य 2700 टंका रु अधिक ह्रास घटिछि। अमेरिका मॉर्निस्टार रो विशेषज्ञ आगामी किछि वर्ष रो सुना मूल्य रे एभଳି बृहत देखि सेमानकु झटका मिलि पारे बोली आकलन करा जायछि। जहा फल रे आगामी दिन रे सुनार दर एहार सर्वोच्च स्तर ठारू 40% ह्रास होई पारे। अर्थात 10 ग्राम पिछा 93,000 टंका अतिक्रम करा जायथिबा 24 कैरेट सुनार दर आगकु 55,000 टंका तळकु खसी जिवो। वर्तमान भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 90,000 टंका एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 82,000 टंका ऊपर रहिछि। अपरिपक्षरे सुना व्यतीत निकट रे 1 लाख टंका टपि जायथिबा रूपार मूल्य रे मध्ये बहुत ह्रास घटिबार लागि किलो पिछा 93,000 टंका तळकु खसी आसीछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगाइथिबा शुल्क सुना उत्पादन रो वृद्धि एवं विश्वर केंद्रीय बैंक गुडिकर किणा सुना कम करि दैथिबार प्रभाव दर ह्रास घटुथिबार जणा पड़े। आपनक शहर रे केउ भଳି भाबे सुना रूपार मूल्य रहिछि ता कमेंट करी निश्चय जणाନ୍ତୁ। कमेंट कला बेले आपनक जिला और शहर नाम मध्ये निश्चय कमेंट करी जणाନ୍ତୁ। परवर्ती खबर ओडिशा रे आयुष्मान भारत योजना जानतु केमिति पाइबे स्वास्थ्य कार्ड। बहु प्रतीक्षित आयुष्मान भारत योजना एप्रिल 11 रे शुभारंभ हेबो। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ओडिशा गस्त आसी एहा शुभारंभ करिवे। एथिरे मुख्यमंत्री सह केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और 3 जन केंद्र मंत्री उपस्थित रहिबे। एही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भଳି किछि कार्यकारी करा जिवो। एही कार्ड माध्यम रे केउ माने विशेष भाव रे उपकृत हेबे एहा सहित कार्ड व्यवहार को प्रणाली कोन रहिछि चलंतु जानिबा। 70 वर्ष रे ऊर्ध्व समस्त को मिलिबो वयोबंधन कार्ड। ए नै प्रेस मीट रे सूचना दैछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। सरकार कर्मचारी हुअन्तु कि आर्टी दाखल करुथिले मिलिबो। संभ्रांत परिवार होइथिले मिलिबो वयोबंधन कार्ड। जनसेवा केंद्र कर्मचारी आशाकर्मी कार्ड प्रस्तुति रे सहाय्य करिवे। गां को गां बुली हिताधिकारी को कार्ड प्रस्तुत रे सहाय्य करा जिवो। वयोबंधन योजना अंतर्भुक्त वरिष्ठ नागरिक माने मध्ये 29,000 हॉस्पिटल रे परिवार पिछा वार्षिक 5 लाख टंका पर्यंत देयमुक्त चिकित्सा करि परिबे। ओडिशा सरकार को भारत सरकार ठारू एही योजना निर्धारित अनुसार केंद्रीय अनुदान प्राप्त हेबो। हिताधिकारी मानक पई ईकेवाईसी सह कार्ड प्रस्तुत बंटन प्रक्रिया संपूर्ण देयमुक्त हेबो। केवल पश्चिम ओडिशा रे एही योजना लागू हेबार विलंब होई पारे। ओडिशा भितर रहउथिबा हिताधिकारी विशेष भाव में पंजीकरण करा जायछि। साधारण सेवा केंद्र कर्मचारी आशाकर्मी क्षेत्रीय स्तर रे कार्य योजना अनुसार गां गां बुली कार्ड प्रस्तुति रे हिताधिकारी मानक सहायता करिवे। हिताधिकारी माने आयुष्मान ऐप रे लॉगिन करे निजर ईकेवाईसी करि परिबे। हिताधिकारी निजर अधिकृत साधारण सेवा केंद्र जाय निजर कार्ड प्रस्तुत करि परिबे। जे माने नुवा कार्ड पाइ नाहंती बा पुराना कार्ड रहि से माने विशेष भाव में सेमाने एक प्रकार द्वंद्व रे रहिथिबे। तबे राज्य सरकार एने जे लोकंक पाखरे नुवा कार्ड नाही सेमानक आधार कार्ड माध्यम रे हॉस्पिटल रे चिकित्सा होई परिबे बोली कहउछन्ती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। परवर्ती खबर वकफ मिलिला राष्ट्रपति मंजूरी। सारा देश में लागू हेबो नुआ आईन। संसद उभय गृह रे जोरदार वितर्क पर गृहीत होइथिबा वकफ संशोधन बिल को राष्ट्रपति अनुमोदन दैछन्ति। राष्ट्रपति मंजूरी सह वकफ संक्रांत नुआ आईन अस्तित्व को आसीछि। ए नै नुआ आईन रे गेजेट प्रकाश पाइछि। नुआ आईन को कांग्रेस समेत किछि दल सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करथिबा बेले विभिन्न राज्य रे मुस्लिम संगठन माने विरोध जारी करिसन्ति। नुआ आईन द्वारा वकफ रे पक्षपातिता, वकफ संपत्ति रो अपव्यवहारकारी और जबरदखल को रोकिबा पई संभव होई परिबो बोली सरकार जुक्ति बाधिसन्ति।
କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନୂଆ ୱକଫ ଆଇନ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହା ଆଧାର ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଆଇନ ଏକ ୱକଫ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ 2025 କୁ କୁହାଯିବ। ୱକଫ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଉମୁଦ ବା ଏକୀକୃତ ୱକଫ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍କୃତିକରଣ ଦକ୍ଷତା ଓ ବିକାଶ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଇ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ତୁରନ୍ତ ବୈଠକ କରି ଏହି ଆଇନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ୱକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ 288 ଭୋଟ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 232 ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 128ଟି ଭୋଟ ବିଲ୍ ପକ୍ଷରେ ଏହି 95ଟି ଭୋଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ବିରୋଧ ଦଳ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭଏସ୍ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଇ ବୋର୍ଡ ଶନିବାର ଏହି ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଚେନ୍ନାଇ, ବିଜୟୱାଡା, ମଲ୍ଲାପୁରମ, ପାଟନା, ରାଞ୍ଚି, ମାଲେରକୋଟାଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 7 ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଆଜି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହି ସୋମବାର ୟୁନିଟ୍ 5 ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନରେ ହେବ ଅସହ୍ୟ ଗରମ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗରମ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇ ସାରିଲାଣି। ସାଧାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେ, ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଲୋକମାନେ ଗରମରେ ଛଟପଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ହେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଶନିବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମୌସୁମୀ ଋତୁ ଏଲ୍ ନିନୋ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗରମ ରହିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଅନୁଯାୟୀ 5 ରୁ 9 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ 7 ରୁ 9 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 7 ତାରିଖ ଏବଂ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଓ କାଲି ଦକ୍ଷିଣ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଗରମର ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏପ୍ରିଲ 6 ରୁ 9 ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଗରମ ପ୍ରବାହ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି। 5-9 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କୋଙ୍କଣା ଏବଂ ଗୋଆରେ ଗରମ ପାଣି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରବାର ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଖରା ପ୍ରକୋପ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେନସନ ଦେଲାଣି ଘିବିଲ ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଥିବା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏଆଇ ସେୟାର କରୁଛି ନକଲି ଆଧାର ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ନୂଆ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଯାଏ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଗୀତ ହେଉ କୌଣସି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ୟୁଜର। ଏ ନେଇ ଘିବିଲ ଏକ ଇମେଜ ନାମକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭିଏଁ ଘିବିଲ ଏଆଇ ଇମୋଜି ମାୟାବାୟ ହୋଇଗଲେ। କାର୍ଟୁନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋ ସବୁ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟାପସନ ଦେଇ ପୋଷ୍ଟ କଲେ। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲର ଫଟୋ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏଆଇ ଏକ ନୂଆ କାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଆଇ ଆପ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଏବେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛି। ଏହି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ଅସଲି ପରି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଘିବିଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଲା। ଏହି ଫିଚର ଆସିବା କ୍ଷଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ୟୁଜର ଏହା ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମାଲଘାଲ ଘିବିଲ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ୟୁଜର କହିଲେ। ବନ୍ଦ ଆଉ କେତେ ଘିବିଲ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ମାନିଆ ଯେମିତି ଥରିବନି ନା ଦେଉ। ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ଠକେଇ ମାମଲା ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଘିବିଲ ଫଟୋ ପାଇଁ ୟୁଜର ଯେମିତି ନିଜ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନକଲି କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ସେ କାହାର ବି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ପାନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଯେମିତି ନିଜ ଇମୋଜି ଜେନେରେଟରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢାଶାଳରେ ମେଣ୍ଢା ପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘିବିଲ ଫଟୋ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 700 ମିଲିୟନ ଘିବିଲ ଫଟୋ ଏଆଇ ଇମେଜ ଜରିଆରେ ଜେନେରେଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ଫଟୋ କିଛି ଏବେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୟୁଜର ନିଜ ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଫଟୋ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ ସହ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ୟୁଜର ଏଆଇ ଜରିଆରେ ପାନ କାର୍ଡ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ ତିଆରି କରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁରନ୍ତ ପାନ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି। ଏହି ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ ବିପଦ ହୋଇ ଆସିବନି ତ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ ଫଟୋ ବନେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖବର ଏସବିଆଇ ପୋଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ 2025 ଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଘୋଷଣା ହେଲା ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ପିଓ ପ୍ରିମିୟର ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ଏବେ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ଏସବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁଲାସା ଖବର ରହିଛି। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 5 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ sbi.co.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ ସେମାନଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥର ଏସବିଆଇ 600 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି,
ଯାହା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପରୀକ୍ଷା 8, 6, 16 ଏବଂ 24 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ sbi.coin କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ହୋମ ପେଜ କ୍ୟାରିୟର ବିଭାଗରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ SBI ପ୍ରିମିୟର ରେଜଲ୍ଟ 2025 ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର, ରୋଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ ପରେ ଫଳାଫଳ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ। ଏ ଫଳାଫଳ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାରେ ହେବ 63.271 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, 26ଟି ସଡକ ଓ 2ଟି ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କେନ୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଓଡିଶାରେ 26ଟି ସଡକ ଓ 2ଟି ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ ସରକାର। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ସଡକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 63.271 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 59.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନାରେ ଅତି ପଛୁଆ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀ ବସ୍ତିକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ଜନମନ ଯୋଜନା 2011.4 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବରେ 66ଟି ସଡକ ଓ 4ଟି ସେତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ 219.40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।